मेरे बाबे नानक भी कहे आख्या सी सो क्यों मंदा आखी है जिस जमे राजा सदा पर्दे च रहन दी नहीं है कोई मजबूरी मैनू मैं सीखिया है रहना नाल इज्जत ते शान मैं सीखिया है रहना नाल इज्जत ते मान। आप सब लोग प्यार भरी सत श्री अकाल। आज ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੂਰਤ ਬੀਬੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਮੂਹ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। गुजारिश करती हाँ कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर हरप्रीत कौर जी नूं कि वो आए हुए साडे अज दे मुख मेहमान जी नूं फुल्लां दा गुलदस्ता भेंट करते हुए उन्हां दा निੱਘਾ स्वागत करें। आप एक पढ़े लिखे परिवार विच पैदा होए अते परिवारक कदरां कीमतां ते आप दे कोमल चित सुभाव कारण आप जी ने अपनी सारी जिंदगी दीन दुखियां दी सेवा दे लेखे लगा दी। आप जी ने 1967 ईस्वी में सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला तो MBBS की डिग्री हासिल की थी। बचपन तो ही आप भगत पूरन सिंह जी तो बहुत प्रभावित सन। भगत पूरन सिंह जी जानते सन कि उन्हां तो बाद उन्हां वर्गा कोई उच्च शख्सियत का मालिक ही पिंगलवाड़ा वर्गी नाजुक संस्था नूं चला सकता है। सो 1986 ईस्वी में भगत जी ने बीबी जी नूं पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी अमृतसर का वाइस प्रधान बना दिता। भगत जी ने स्वर्ग सिधारण तो बाद ही बीबी जी पिंगलवाड़ा संस्था के मुखी के तौर पे अपनी सेवावां निभा रहे हैं अते उन्हां दी छत्रछाया हेठ ही संस्था दी मानावाला गोइंदवाल साहिब जलंधर पलसौरा चंडीगढ़ पंडोरी ब्रांच अमृतसर अते संगरूर विच ब्रांचां अते लुधियाना विच दफ्तर खोले गए हैं। इन्हां ब्रांचां विच हज़ारां दी गिनती विच बेसहारा अंगहीन मंदबुद्धि बच्चे औरतां मर्दां दी सेवा की जाती है अते बेसहारा ते गरीब बच्चों लिए मुफ्त सिक्ख्या दी व्यवस्था की जाती है। संस्था द्वारा स्कूल डिस्पेंसरियां नशा छुड़ाऊ केंद्र ते डेंटल क्लिनिक भी चलाए जा रहे हैं। बीबी जी दी योग अगवाई हेठ ही किसी भी तरह की कोई भी कुदरती आफत अते मुसीबत विच फसे लोकां विच आप जी नूं फसे लोकां लई तुरंत ही मदद भेजी जाती है। 2008 ईस्वी विच आप जी नूं पद्म भूषण अवार्ड नाल सन्मानित किया गया। इस तो इलावा माई भागो अवार्ड
नेशनल घट गिनती अधिकार अवार्ड, बाल सहयोग अवार्ड, 6 डायरेक्टली लंदन वालों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਜੇ मैं बीबी जी बारे बोलन लगा तो मेरे को बहुत शब्द घट पै जाएंगे। हुण मैं गुजारिश करती हाँ प्रिंसीपल मैम डॉक्टर हरप्रीत कौर जी नूं कि वो आके बीबी जी का रस्मी स्वागत करन। अपने वालों ते अपने कॉलेज वालों डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी का बहुत बहुत तह दिलों स्वागत करती हाँ। एक वर्ड बोलना बीबी जी अपने आप दे विच ही एक प्यार ते रिस्पैक्ट जिहड़ी है उस लफज दे विच आउंदी है। जिस तरह मैडम राजविंदर दस रहे सीगे कि मैडम सादगी, दयानतदारी और जिहड़ी कंपैशन है उसका मुजस्मा ने। आम तौर पे साडा जिहड़ा एक साइकी बनी हुई है, एक मैंटैलिटी बनी हुई है कि असी सोचते हैं कि जिहड़ी औरत एक पढ़ जाती है जां जिहड़ी एजुकेशन हुंदी है दैट इज an agency of social change, but education जदों नाल उस दे compassion and humane qualities जिहड़ियां ने वो आ जान तां असली social change उदों आउंदी है। तुसी देखिया होना कि साडा जिहड़ा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, preparing towards professional and humane teachers। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮੇਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਿਊਮੇਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ she is the fulcrum of an empowered society and ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਡ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ ਹੈ 4 ਅਸੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਦੇਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀडम ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਟੇਮਡ ਬੀਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਵੈਲਕਮ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। औरत ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ
ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਊ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਅੰਗੂਠਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣੇ ਲਈ ਵੇਰ-ਵੇਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਹੁੱਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸਾਊ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੂਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬੱਸ 'ਚ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੂਣੀ ਨਾਲ ਖਹਿਣੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਸ 'ਚ ਭੋਲੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਟਿਕ-ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਊ ਕੁੜੀ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਭਾਵ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਜਿਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਹੇਠ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਊ ਕੁੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਜਾਪੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ, ਹਰ ਤਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਦੋਗਲੇਪਨ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਪਏ ਉਸਦੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਸਾਊ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆ। ਮੇਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਊ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਮੋਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਖਿਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਊ ਬਣਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰੀਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਊ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਊ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਔਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਰੇ ਇੱਕ ਥੀਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਥੀਮ ਉੱਤੇ ਪੀਪੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੇ ਥੀਮ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I welcome all present here and feel honored to be able to present my views on this day, the day which I myself celebrate the most, International Women's Day. International Women's Day is not just a day, it is an occasion on which we all celebrate the achievements of the great women in action. We highlight their achievements and efforts which motivate more of us to work for our dreams and achieve bigger. And today, I want to address a lot of things which are normally ignored. But before we go there, let us dig deeper into how we all started celebrating this day. So according to a report by the Indian Express, first time International Women's Day was celebrated in 1911. Later, the date was changed and fixed as 8th March in 1930. Since then, we all are celebrating this day as International Women's Day. But there is another important historical background to this day. Yes, the strike of 1908. This strike and this year changed a lot of things. 15,000 women stood up and rose their voices against the injustice and inequalities they had to face. They demanded equal rights, equal wages, and every other thing
that would make them equal human as the men in their era. Yes, we owe our freedom to these courageous ladies. Now let us also go with the trend and look at some of the famous women of our time who have proved themselves, who have shown us the path to achievement. ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਰਨ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਸਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਦੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਮਨ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਵਰੇ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੋਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟੋਲਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫੋਲਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਾਰ ਢੂੰਡਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਭੇਂਟ ਚੜੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਬਲ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਲੱਗਾ ਦਾਗ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਰਦ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ? ਜੇ ਨਾ ਵਧੇ ਵੰਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਝ ਹਾਂ? ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹਾਂ। ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਮਾਪੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੂਜੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂੰਜੇ। ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਥਰੂ ਕੌਣ ਪੂੰਝੇ, ਡਰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਢੂੰਡੇ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਾਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਤਾਨੇ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣਾ, ਰੱਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੀਣਾ, ਤਪਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਖੜਨਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਵਾਂਗ ਸਜਣਾ, ਲਾਸਾਂ ਭਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਠਗਣਾ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਮਰਨਾ। ਕਾਸ਼ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਕਾਸ਼ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਨਾ ਢੋਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਨਾ ਢੋਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਦਇਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਾਇਆ ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਿਤ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅੰਗਹੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਬੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਭਰਨ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਰੂਹੀਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ GD ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਪਾਹਜਾਂ, ਗਰੀਬ, ਅਨਾਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੀਕ ਮੰਨਣੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ? ਭੈਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੁੰਡਾ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਾ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੋਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵੰਡੇਗੀ। ਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਦੀ? ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਘਰੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਧਨ ਵੀ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਨ ਚੜੂਗੀ। ਭੈਣੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਨ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂ ਚੰਨ ਚਾੜਦੀ ਕਿ ਚੰਨ ਤੇ ਚੜਦੀ। ਨੀਕ ਮੰਨਣੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਖਾਲਸਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ। ਭੈਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਧੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਨੀ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਆ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਜ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਭੈਣੇ ਤੇਰੀ ਇਸੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕਦੇ ਲੈ ਬਹਿਣਾ ਹੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਨੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੰਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲ ਜਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਬ ਬੈਠ ਜਾ, ਸਜਾ ਜਾ, ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦੀ। ਮੰਮਾ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਾ। ਨਾਲੇ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੰਮਾ ਇੱਦਾਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਮੰਮਾ, ਬਾਏ। ਨੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੂੰ? ਕਾਹਦਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਤੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ? ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਸ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਲਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚੱਜ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆ ਵੇਖ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਲੇ 'ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀੜ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਚੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਵੇ ਜਸ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕੀ ਦੇਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆ। ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਚੱਲ ਜਣਾ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸੱਚੀ? ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਪਤਾ ਪੜਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂੰ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਭ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ। Listen, Rano. ਹਾਂ ਵੇ। Listen, Rano. ਹਟ ਵੇ। I will come soon, Rano. ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੈਂ? I mean birds ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ never ਆਉਂਦੇ back. I do not trust you, babe. Leave me, Rano. Shut up, babe. I will come and we will run together, Rano. ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ।
ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਗੜਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਭੈਣੇ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਧੀ ਪੁੱਤ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਭੈਣੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਚੱਲ ਭੈਣੇ, ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Dear Khalsa College ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਗਰਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ, ਜੀਵ, ਪੰਛੀ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਘੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 2/3 ਵਰਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਨੇ ਜੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਆਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ 1/10 ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1% ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ
ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਦਮੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮਣ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਪਲ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ, ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਵਾਰਿਆ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਦੇ 10 ਬਹੀਲੇ ਤੋਂ ਮੁੜਾ ਕੋ ਕਹਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟੀਆ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕੁਛ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਪੱਥਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਘਟੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਿਰਫ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। On the behalf of principal, staff and students of Khalsa College of Education, I extend my heartfelt gratitude to Dr. Indrajit Kaur ji, patron cum president of Pingalwada Charitable Society, Amritsar, for sparing her valuable time to be with us on the occasion of International Women's Day and for sharing her priceless perceptions with us. बिन सेवा त्रिग हथ पैर होड़ निफल करनी ते मां-बाप ते पूरा उतरदियां आप अपनी जिंदगी ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। मैं तय दिलों धन्नवादी हाँ अपने प्रिंसीपल सर डॉक्टर हरप्रीत कौर जी का, जिन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ अजीम शख्सियत ਨੂੰ मिलन ਅਤੇ सुनने का मौका दिता। बहुत बहुत धन्यवाद ऑर्गेनाइजर्स डॉक्टर मनप्रीत कौर जी का, मिसिज अमनदीप कौर जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम ਨੂੰ बहुत ही सुचੱਜੇ ढंग ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਤੇ ਅਨੇਪੇ ਚਾੜਿਆ। I am very thankful to our dear students for their patient hearing and hope that they will practice the recipes of life shared by Dr. Inderjit Kaur ji. Thank you everyone, and once again happy International Women's Day.